Next topic, combination of resistance or combination of resistors. Both are same. From current electricity. Topic number 1. We know that, or we have seen so far, if this is conductor and we maintain potential difference across this conductor V, then at this point potential is V, and at this point potential is 0, because this is positive terminal of battery, this is a negative terminal of battery, and it indicates that this V, that is suppose 2 volt battery, then 2 that is higher potential side and 0 lower potential side. म्हणजे तिथे आपण कॉमन वर्ड यूज केला आहे, या बॅटरीची कॅपॅसिटी V व्होल्ट आहे असं कन्सिडर केलं आहे. म्हणजे V इज मॅक्सिमम कॅपॅसिटी ऑफ दिस बॅटरी, that is higher potential side is 2, that is V. We can write here V and here 0. Now see, when we create or maintain potential difference across this conductor, through this conductor current I passes. That is, here we have potential difference V, current I, and third parameter, that is resistance of this conductor. We have seen these 3 parameters, and these 3 parameters are related by one law known as Ohm's law. See here, potential difference across this conductor is constant. जोपर्यंत ही बॅटरी खराब होत नाही तोपर्यंत potential difference across this battery is same. Then current passing through this conductor depends on R, that is V is equal to IR. If V is same, then current I changes as resistance changes. In short, current passing through this conductor depends upon the resistance of this conductor. Now we can say that apart from potential difference, the current in circuit depends on resistance of circuit. या सर्किट मध्ये रेजिस्टन्स किती आहे त्यावर अवलंबून असेल या कंडक्टर मधून किंवा या सर्किट मधून किती करंट फ्लो झाला पाहिजे. In short, we can write current through circuit depends on this R. So sometimes we need more current and sometimes we need less current through this circuit. So in the electrical circuit of radio, electrical circuit of television, and other similar so many items, it is usually necessary to combine 2 or more resistances to get required current in the circuit. या सर्किट मध्ये जो पाहिजे तो करंट, म्हणजे समजा या सर्किट मधून आपल्याला पाहिजे 5 एंपियर करंट, and we know that current depends upon this resistance. तर काय करावं लागेल, टू मेंटेन दिस 5 एंपियर करंट पासिंग थ्रू दिस सर्किट, या सर्किट मधून 5 एंपियरच करंट गेला पाहिजे, हे मेंटेन करण्यासाठी आपल्याला या R ला चेंज करावं लागतं. या R ची व्हॅल्यू कमी जास्त केल्यानंतर आपल्याला करंट कमी जास्त भेटतो. इनव्हर्सली जर रेजिस्टन्स वाढवला तर करंट कमी होतो, जर रेजिस्टन्स कमी केला तर करंट वाढतो. म्हणजे
डिसाइडेड करंट या सर्किटमधून फ्लो करण्यासाठी आपल्यासाठी महत्वाचा आहे तो रेजिस्टन्स. म्हणूनच आपण या टॉपिकला नाव दिलं आहे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टन्स और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. हे रेजिस्टर्स कंबाईन करून आपण त्या सर्किटमधून जाणारा करंट मेंटेन करत असतो. त्यालाच आपण म्हणतो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टन्स और रेजिस्टर्स. So thus we have two methods to maintain this current passing through circuit. या सर्किट मधून जाणारा करंट मेंटेन करण्यासाठी आपल्याकडे दोन मेथड आहेत आणि त्या दोन मेथड म्हणजे पहिली आहे सेरीज, दुसरी आहे पॅरलल. म्हणजे एक तर आपण या सर्किट मधून जेवढे काही रेजिस्टर्स असतील ते रेजिस्टर्स सेरीज मध्ये जोडू शकतो किंवा पॅरलल मध्ये जोडू शकतो किंवा समटाइम्स आपल्याला काही रेजिस्टर्स सेरीज मध्ये जोडावे लागतात आणि काही पॅरलल मध्ये टू मेंटेन द करंट थ्रू दिस सर्किट. पण आपण ह्या दोन कंडिशन पाहणार, त्यानंतर हे कॉम्बिनेशन या दोघांचं तुम्हाला ऑटोमॅटिक येऊन जाईल. तर सेरीज म्हणजे काय आणि पॅरलल म्हणजे काय तर पहा, सेरीज केव्हा म्हणायचं, पॅरलल केव्हा म्हणायचं तर पहा, सेरीज कशासाठी वापरतो, पॅरलल कशासाठी वापरतो. नंबर 1 सेरीज. तर या सर्किट मधला रेजिस्टन्स वाढवण्यासाठी, इन्क्रीज करण्यासाठी. काय इन्क्रीज करण्यासाठी, रेजिस्टन्स इन्क्रीज करण्यासाठी आपण सेरीजचा वापर करतो. मग सेरीज काय असेल, when two or more resistances are connected end to end. पहा, हा एक रेजिस्टर आहे, समजा याला नाव देऊ आपण R1. नंतर हा एक रेजिस्टर आहे, त्याला नाव देऊ R2. पहा, when two or more, we can attach one more, R3. two or more, end to end. पहा, याच्या या एंडला हा जोडला, याच्या या एंडला हा जोडला, म्हणजे एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू एंड कनेक्शन. पण कसं, कॉन्सिक्वेंटली. दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सेरीज. तेव्हाच आपण म्हणू शकतो हे रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सेरीज. पहा, सेरीज म्हटल्यानंतर तुम्हाला दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत. सेरीज मध्ये जेव्हा आपण रेजिस्टर्स कनेक्ट करतो त्यावेळेस आर ची व्हॅल्यू, फायनल जे रिझल्टंट आपल्याला भेटणार आहे त्याची व्हॅल्यू इन्क्रीज भेटते. त्यानंतर दुसरी गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, यांचं कनेक्शन कसं असतं. सेरीज मध्ये आहेत, एका पाठोपाठ एक, कॉन्सिक्वेंटली, सरळ एका लाईन मध्ये, त्यावेळेस आपण त्याला म्हणणार सेरीज कनेक्शन. व्हेन टू ऑर मोर रेजिस्टन्सेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड consequently, then we can say that these three resistors are connected in series. This is the figure. Then what is parallel? पहा, सेरीजच्या दोन गोष्टी लक्षात ठेवा. परत एकदा रिपीट करत आहे. टू इन्क्रीज रेजिस्टन्स, टू इन्क्रीज रेजिस्टन्स in circuit we use series combination. आणि series combination कसं असतं या डायग्राम मधून समजून आला असेल. नंबर 2 पॅरलल. पॅरलल म्हणजे काय, when two or more resistances are connected between same 2 points, between two same point,
म्हणजे काय पहा, हा एक रेजिस्टर आहे, त्यानंतर हा एक रेजिस्टर आहे, त्यानंतर हा एक रेजिस्टर आहे. पहा, याचा हा पॉइंट, याचा हा पॉइंट, याचा हा पॉइंट. समजा या पॉइंटला आपण ए नाव देऊ. त्यानंतर इकडे बी, कॉमन पॉइंट बी. बिटवीन टू सेम पॉइंट्स, पहा, या रेजिस्टरचं एक एंड ए ला जोडलं, या रेजिस्टरचं समजा R1, R2, R3. R1चं एक एंड ए ला, R2चं एक एंड ए ला, R3चं एक एंड ए ला आणि राहिलेले दुसरे एंड बी ला. अशी ज्यावेळेस जोडणी केलेली असेल, असं ज्यावेळेस कॉम्बिनेशन केलेलं असेल, त्यावेळेस आपण त्याला म्हणणार पॅरलल. म्हणजे when two or more resistances are connected between two same points, then we can say that these resistors are connected in parallel combination. पहा, हे झालं फिजिक्सच्या लँग्वेजमध्ये. पण इथे पाहिल्यानंतर पण तुम्हाला काय दिसत आहे, हा रेजिस्टर याला पॅरलल आहे, हा रेजिस्टर याला पॅरलल आहे, हा रेजिस्टर याला पॅरलल आहे. म्हणजे सर्व रेजिस्टर्स एकमेकांना पॅरलल मध्ये आहेत, पॅरलली उभे राहिले आहेत. जसे आपण उभे राहतो लाईन मध्ये, हा 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 पॅरलल, एका पाठोपाठ एक सिरीज मध्ये आणि साइड बाय साइड पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये. तर याला म्हणतो आपण पॅरलल. तर याचे दोन गोष्टी कोणत्या लक्षात ठेवायच्या आहेत, जेव्हा कधी आपल्याला सर्किट मधला रेजिस्टन्स कमी करायचा असेल तर टू डिक्रीज द व्हॅल्यू ऑफ आर. आर ची व्हॅल्यू जर आपल्याला डिक्रीज करायची असेल तर आपण पॅरलल कॉम्बिनेशन वापरतो. आर ची व्हॅल्यू आपल्याला जर डिक्रीज करायची असेल तर आपण पॅरलल कॉम्बिनेशन वापरतो. मग आर ची व्हॅल्यू कमी झाल्यानंतर आय ची व्हॅल्यू काय होईल, आर डिक्रीज तर आय ची व्हॅल्यू इन्क्रीज. ते इथे पहा, हे कशासाठी वापरतो आपण, रेजिस्टन्स इन्क्रीज करण्यासाठी. तर इथे आय ची व्हॅल्यू काय होईल, डिक्रीज. म्हणजे त्या सर्किट मधून जाणारा करंट जर कमी पाहिजे असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल, ते रेजिस्टर्स सिरीज मध्ये जोडावे लागतील आणि सिरीज मध्ये जोडल्यामुळे त्यांचा रेजिस्टन्स वाढेल आणि आपल्याला कमी करंट त्या सर्किट मधून भेटेल. जर त्या सर्किट मधून जाणारा करंट आपल्याला मोर पाहिजे असेल तर काय करावं लागेल, ते सर्व रेजिस्टर्स पॅरलल मध्ये जोडावे लागतील आणि पॅरलल मध्ये जोडल्यामुळे त्यांचा इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स डिक्रीज होईल आणि रेजिस्टन्स डिक्रीज झाल्यानंतर करंट इन्क्रीज होतो, हे आपल्याला माहित आहे.